بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. تو جیسا کہ ہم سورہ الضحیٰ کر رہے تھے، 6 آیت تک ہم نے پچھلی بار کی تھی، آج نمبر 7 سے ہے. تو جیسا کہ کیونکہ 7ویں جو آیت ہے وہ ڈیپینڈ ہے، کیونکہ وہ معطوف ہوتی ہے نمبر 6 پہ، اس لیے ہم 6 سے کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآوی. یہ علم جو ہے اس میں حمزۃ الاستفہام اور پھر ساتھ میں لم لگا ہوا ہے. تو جب بھی علم ساتھ میں آئے تو زیادہ تر اس کا جو یعنی معنی ہوتا ہے حمزۃ الاستفہام کا، وہ سوال پوچھنا نہیں ہوتا ہے، اس کا جواب لینا نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ تقریریہ کہلاتا ہے. اور لم آپ کو پتا ہے کہ یہ جازمہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور نفی ہے اور قلبی بھی ہے. یہ ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور ماضی میں اس کا میننگ کر دے گا. تو فعل مضارع آ رہا ہے یجدو، تو اصل میں یجدو تھا، اس کو مجزوم کر دیا یجد. یہ واو جیم دال ہیں اس کے روٹ ورڈ، جو وجدہ یجدو وجدن یا وجودن اس کے روٹ ورڈ ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے پانا، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ فعل مضارع اور یہ بھی جواجن ہے، فاعل آگے آ سکتا ہے اگر کوئی مرفوع حالت میں ہو تو، لیکن کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب فاعل اسی کے اندر ہے، مستتر تقدیرہ ہوا، اور کا جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہی ہے، تو اس لیے یہ محلن منصوب ہو جائے گا. اور پھر یتیمن، تو وجدہ فعل بھی 2 مفعول چاہتا ہے، تو یتیمن جو ہے یہ اس کا مفعول بھی دوسرا ہے. یتیم کی یہ سنگولر ہے، یتیم کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یتامہ، ٹھیک. تو اس طرح پھر یہ جملہ نیا ہو گیا. فآوا، تو فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور اس کے بعد میں پھر جملہ فعلیہ آ رہا ہے آوا، جو حمزہ واو یا اس کے روٹ ورڈ ہیں، اور یہ پھر افعال یفعل افعال کے پیٹرن پہ آوا یو آوی ایوان، اس کا معنی ہوتا ہے پناہ دینا، ٹھکانہ دینا. ایک نارملی جو ثلاثی مجرد سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوا یاوی، ایوان یا وین، اس سے معنی ہے پناہ لینا، اور پھر افعال کے پیٹرن پہ جائے گا تو ہوتا ہے پناہ دینا، ٹھکانہ دینا. تو یہاں پہ ہے آوا، اور یہ فعل ماضی ہے اور فاعل موجود اس کے اندر ہے، مستتر تقدیرہ ہوا، اس نے ٹھکانہ دیا. یہ یہاں تک جملہ انشائیہ ہوتا ہے. یہ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم تو اس نے ٹھکانہ دیا، جگہ دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس میں واو، یہ واو حرف عطف ہے، اور جب عطف آ رہا ہے تو یہ پچھلی جو آیت ہم نے ابھی کی ہے اس پر یہ پورا جملہ ہو کے یہ معطوف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو جملے کا پچھلے جملے کا اعراب ہم نے کیا تھا کہ وہ مستأنفہ ہے، کوئی لا محل لها من الاعراب، تو یہ بھی اسی طرح ہوگا. اس کے بعد میں وجدہ، یہ وہی فعل ہے، واو جیم دال سے وجدہ یجدو وجدن یا وجودن.
इसका मतलब होता है पाना। और जैसा कि पिछली आयत में इसके 2 मफ़ूल थे, तो यहाँ भी उसके वही 2 मफ़ूल भी होंगे। वजदा फ़िल माज़ी है और फ़ाइल मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुआ। और का ज़मीर ये इसके अटैच लगा हुआ है, मुत्तसिल, और ये फिर ये महल्लन आपका मंसूब होके ये मफ़ूल बिही अव्वल है। और दॉल्लन ये नकिरा है और ये मफ़ूल बिही नंबर 2 है वजदा फ़िल का। तो ये बाद लाम लाम से है, दॉलन असल में ये इस्मुल फ़ाइल है ये। तो दल्ला यदिल्लु इससे बनता है ये, और इसके जो मस्दर हैं दल्लन या दलालतन, इसका माना होता है गुमराह होना। और फहदा फा हर्फ अत्फ और उसके बाद में हदा, ये भी एक फ़िल माज़ी है। हा दाल या इसके रूट वर्ड हैं। हदा यहदी हुदन, इसका माना होता है हिदायत देना। तो उसने हिदायत दी, तो ये जुमला फ़ेलिया आपका होके ये मातूफ़ हो जाता है वजदा फ़ेल पर। तो इस तरह वजदा फ़ेल अपने मफ़ूल बिही और मातूफ़ से मिलके ये मातूफ़ बन जाता है पिछले जुमले पे, यानी अलम यजिद का यतीमन फ़आवा था। ववजदक आइलन फ़अगना, फिर वाव हर्फ अत्फ और वजदा वही आपका फ़ेल, इसमें फ़ाइल मौजूद और इसके 2 मफ़ूल बिही हैं, का एक तो आ गया और दूसरा आइलन। और आइलन जो है ये ऐन वाव लाम है इसके रूट वर्ड, और ये आला यऊलु औलन या यालतन इसके मस्दर हैं। इसका माना होता है मोहताज होना। तो आइलन ये भी इस्मुल फ़ाइल है। हमने पाया आपको आइलन मोहताज, तो मोहताज थे, फ़अगना तो हमने फिर अगना किया। तो ये अगना जो मुफस्सिरीन ये लिखते हैं, उलमा कहते हैं कि जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब शादी की तो अगना कर दिया। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने जब हिदायत दे दी तो अगना कर दिया। क्योंकि हदीस में है कि अगना वो है जो अपने दिल से जिसे सुकून हो और क्या बोलते हैं कंटेंट हो, संतुष्टि जिसको मिले। तो अगना फ़िल माज़ी ये गैन नून या से है और अफ़अला युफ़िलु इफ़आल के पैटर्न पे है। अगना युगनी इग़नाअन, ठीक है ना? और इसका माना होता है गनी होना। हमने अगनी कर दिया, गनी कर दिया उसे। तो ये मा आपका इसी तरह जुमला फ़ेलिया हुआ और ये अतफ़ वजदा का पे हो जाएगा, और ये फिर दूसरा आपका मातूफ़ हो जाता है जो अलम यजिद का यतीमन फ़आवा पर। यानी और पाया आपको तंगदस्त, तो फिर उसने गनी कर दिया। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, तो फ़ा ये फ़सीहा भी कह सकते हैं। फ़सीहा वो होता है जिसका एक जुमला शर्तिया महज़ूफ़ हो, या फिर इस फ़ा को आप अत्फ़ कर देंगे, तो ये मातूफ़ हो जाएगा पिछले जुमले पर। और अम्मा जो है ये हर्फ़ शर्तिया है, ठीक है ना? और इसके बाद में फिर एक शर्त आते ही एक दूसरा फिर जवाब शर्त होता है। तो इस फ़ा को हम फ़ा हर्फ़ अत्फ़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर अल-यतीमा, अल-यतीमा यहाँ पे ये क्या हालत है इसकी? ये वही हालत है जो आइलन की है, ठीक है ना? यानी मफ़ऊल बिही है ये,
मुकद्दम हो गया जो फ़ेल आगे आ रहा है उसकी, ठीक है? तो फिर है फला, फ़ा ये राबिता के लिए होता है जवाब शर्त में, और ला जो है ये ला हर्फ़ नाहिया है, मना करने के लिए, मत करो इस तरह। तो ये क्या करता है, ये फ़ेल मुदारे को मजज़ूम करता है। तो फ़ेल मुदारे आगे आ रहा है तक़हर, जो मजज़ूम है, रा जो एंड का लेटर है उसपे हम देख रहे हैं कि जज़म है। क़ाफ़, हा, रा इसके रूट वर्ड हैं, और ये क़हरा यक़हरु, क़हरन से होता है। इसका माना बदसलूकी करना, ज़बरदस्ती करना, ये माने होते हैं। तो फला तक़हर, मत बदसलूकी कर, किससे? अल यतीमा से, जो पीछे यतीम आ गया। बस रहा यतीम तो न सख्ती कीजिए उस पर। वअम्मा अस्साइल फला तनहार, वाव हर्फ अत्फ, और अम्मा फिर हर्फ शर्तिया और तफसील है। तफसील यानी ये बयान करने के लिए, ज़ाहिर करने के, वाज़ेह करने के लिए। और अस्साइला ये भी, जो यतीम पहले मुक़द्दम आपका मफ़ूल बिही हुआ, तो ये भी मफ़ूल बिही मुक़द्दम है तन फ़ेल का, और ये सीन हमज़ा लाम से बना है ये। सअला यसअलु, इससे बनता है ये, ठीक है ना? और इसका माना, ये जो मस्दर होते हैं, 2 मस्दर सुआलन या मसअलतन, इसका माना पूछना या माँगना होता है। तो ये भी इस्मुल फ़ाइल है यहाँ पे। और एज़ फ़ॉर जो अस्साइल है, माँगने वाला है, फला तनहर, और ये फ़ा के बाद में ला जो है, ये हर्फ़ नाहिया है जो पिछले वाले की तरह है। इसने क्या करना है, फ़ेल मुज़ारी को मजज़ूम करना है, और यहाँ पे देखते हैं तनहर, तो ये भी अंता इसके अंदर मौजूद है फ़ेल में। तो तनहर, ये नून, हा, रा इसके रूट वर्ड हैं। नहरा यनहरु, नहरन, ठीक है? इसका माना होता है अ, झिड़कना, या फिर कोई नहर अगर बह रही है तो वो फ्लोइंग कर रही है ज़बरदस्त, ज़ोरदार, ज़ोर-ज़ोर से। तो ये फ़ेल और फ़ाइल, जुमला फ़ेलिया, और ओके, ये असाइल मफ़ूल बिही है इसका मुक़द्दम, इससे मिलके ये फ़ेल जो है ये भी जुमला फ़ेलिया मातूफ़ हो जाएगा पिछले जुमले पे। यानी, और रहा सवाल करने वाला, तो मत झिड़किए उसे, उसे उसके साथ नरमी से पेश आइए। कोई कहना है तो आप नरमी से कह दीजिए। वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस, फिर वाव हर्फ अत्फ, और अम्मा ये भी हर्फ शर्तिया तफसील 3 बार, ये तीसरी बार आ रहा है। और इसके बाद में बा हर्फ जर, और निअमती इस्म मजरूर। तो निअमती साथ-साथ में मुदाफ बन रहा है, बगैर तनवीन से है, क्योंकि अल भी इसमें नहीं है, तो ये मुदाफ भी बन रहा है, और रब्बी ये मुदाफ इलैह है निअमती का, और फिर रब्बी मुदाफ बन रहा है किसका? का ज़मीर मुत्तसिल मबनी अलल फ़त्ही फ़ी महल्ली जर्र मुदाफ इलैह, यानी रब्बी जो है, एक बार तो मुदाफ इलैह हो गया निअमती का, और दूसरी बार फिर मुदाफ बन रहा है का ज़मीर मुत्तसिल महल्लन मजरूर इसका। तो आपके रब की नियमत का, ठीक है, क्या करना है? फ़हद्दिस। तो ये मुदाफ इलैह मिलके हर्फ़ जर के लिए मजरूर हो जाएँगे, और ये फिर पूरा मुरक्कब जारी हो जाएगा। मुरक्कब जारी यानी शुबू जुमला, और ये फिर मुताल्लिक हो जाएगा हद्दसा फ़ेल का, और आगे आ रहा है फ़हद्दिस।
تو اس میں بھی جو یہ فا ہے یہ زائد کریں گے تاکید کے لیے، اور حدث ہا دال فا اس کے روٹ ورڈ ہیں، تو یہ اگر حدث یحدث پہ ہو تو یعنی حدوثاً اس کا معنی ہوتے ہیں جیسے نیا ہونا یا کوئی حادثہ پیش آنا، اور پھر فعل یفعل تفعیل کے پیٹرن پہ ہے یہ حدث یحدث تحدیثاً، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے کلام کرنا یا خبر دینا، اور حدیث بیان کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے رسول کا۔ تو یہاں پہ ہے جیسے بیان کرو، خبر دو، ٹھیک۔ تو یہ آپ کا یہ بھی کیا ہے، یہ فعل امر ہے یہاں پہ، پہلے جو دو تھے وہ فعل ناہیہ تھے، اور یہاں پہ جو فعل ہے وہ فعل امر ہے۔ تو یہ فعل امر جو آپ کو پتا ہے کہ فعل مضارع سے بنتا ہے، تو اصل میں یہاں پہ تحدث تھا، تحدث میں کیا ہوتا ہے کہ جو پھر ساکن کر دیا جاتا ہے لاسٹ کا حرف سا، اور فعل مضارع کی جو علامت ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو ہٹ گیا، پیچھے رہ گیا حدث، تو پہلے امر بن گیا، اور اسی کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے انت، انتا، تو فعل اور فاعل اور پیچھے جو اس کا متعلق گیا وہ مل کے یہ پھر معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پہ، اور جو نعمت ہے آپ کے رب کی تو بیان کیجئے اسے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا آج تک کا یہ پوری سورہ ہوئی، اور اس میں ہم نے سمجھے کہ علم اور صرف کے قواعد، اور کس طرح کا کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم۔